Hi everybody, I am going to discuss insertion sort. In this video, I will discuss basic concept of insertion sorting, example of insertion sorting, algorithm and time complexity. And in the next video of insertion sort, I will discuss the program of insertion sort. So first of all, the basic concept of insertion sort. Suppose A of 0, A of 1, A of 2, E of n minus 1. অনেক সময় আমরা এটা এ অফ 1 থেকে স্টার্ট করতে পারি 2 3 ডট ডট এন ডিপেন্ড অন দ্য প্রোগ্রামিং চয়েস। আমি 1 থেকে স্টার্ট করতে পারি, বাট এ অফ 0 যেহেতু অ্যারে 0 থেকে স্টার্ট হয়, তো এ অফ 0 থেকে নর্মালি ন্যাচারাল ওয়েতে আমরা স্টার্ট করে দিই এ অফ 0 থেকে। সাপোজ এ অফ 0, এ অফ 1, এ অফ 2 ডট ডট এ অফ n minus 1 are the numbers in a list. This is the number. We have to sort the number using insertion sorting algorithm. The pass 1. A0 by itself is sorted. A0 by itself is sorted. A0 is itself sorted. This is the first number which is sorted by itself. Pass 2. A1 is inserted. Either before A0 or after A0. A1 can be inserted either before A0 and after A0. So A1 can be inserted before or after. This is the pass 2. Now pass 3. A2, this is the second element. A2, this is actually 0 1 2. This is third element. The array index is 2. This is the third element. This is the first element, second element, third element. A of 2. A of 2 is inserted into its proper place. That is either before A0 or after A1 or in between A0 or in between A0 and A1. So A2 can be inserted either before A0 or after A1 or in between A0 A2 or in between A0 or A1 or in between A0 or and A1. So this is the pass 1. A0 by itself is sorted. A1 is inserted either before A0 or after A0. A2 is inserted into its proper place, that is either before A0 or after A0 or in between A0 and A1. So this is the pass 3. In this way we can say pass n. This is the last number. Pass n. This is the last number to be inserted. n minus 1, that is the pass last number, that is pass an minus 1. An minus 1 is the last number because array start with the 0 to end with an minus 1. So an minus 1 is the last element. The of n minus 1 is inserted into its proper place so that the full array, that is A0 A1 dot an minus 1 is sorted. So this is the final pass through which we can get the result. In the pass 1, A0 by itself is sorted. This is the first step. A1 is inserted in either before A0 or after A0 so that you can add one extra line so that
A0, A1 sorted. So that A0, A1 sorted. You can add extra line. A2 is inserted into its proper place so that that is either before A0 or after before A0 or after A1 or in between A0, A1, so that you can add this line extra. A0, A1, A2 is sorted. The purpose is to sort the element during that phase so that A0, A1, A2 is sorted. A0, A1, A2 sorted. So this is the basic concept of insertion sort. So first of all, we have to take the list of numbers. A0 is itself sorted. A1 is inserted either A0 or before A0 or after A0. A2 is inserted into its proper place. That is either before A0 or after A1 or in between A0, A1. So that A0, A1, A2 is sorted. And finally, the pass n, that is the n minus 1 element is inserted into proper place. So that A0 dot n minus 1 is sorted. So this is the step. This is a step through which we can apply insertion sort. So this is a step through which we can apply insertion sort. This is the basic concept. যখনই আমরা ইনসার্শন শর্ট কোশ্চেন আসবে তখন আমাকে এই বেসিক কনসেপ্টটা বলে তারপর আমাকে এক্সাম্পল দিয়ে লজিকে অ্যালগরিদমের মধ্যে আসতে হবে। ডেসক্রাইব যদি কোশ্চেন আসে ডেসক্রাইব ইনসার্শন শর্ট অ্যালগরিদম, তো আমাকে ফার্স্ট অফ অল এই বেসিক কনসেপ্টটা দিতে হবে। এবার আমরা এক্সাম্পল আসছি যার থ্রু দিয়ে আমরা পুরো কোশ্চেনটা অ্যান্সারটাকে রিপ্রেজেন্ট করছি। সো লিস্ট অফ নাম্বার আছে, লিস্ট অফ নাম্বারস যে কোনো নাম্বার তোমরা নিতে পারো। লিস্ট অফ নাম্বার সাপোজ আমি একটা নাম্বার নিচ্ছি 7, 3, 4, 1, 8. Suppose this is the list of numbers 7, 3, 4, 1, 8. আমাকে এটা সর্টেড করতে হবে। সর্টেড মিন অ্যাসেন্ডিং অর্ডার ফ্রম দ্য স্মল টু লার্জ নাম্বার। In the past one, this is the A0. We know this is the first position of the array, and this is the second one. A1, A0, A2, A3, and A4 is the last element. So these are the list of numbers A0, A1, A2, A3, A4. Pass 1. Pass 1 is the first step. Here 7 is inserted. A0 is itself sorted, means 7, 3, 4, 1, 8. 7 is sorted. First step. A0 is by itself sorted. Pass 2. Pass 2. In this pass 2, 3 is added. 3 is added. In the first 2, 3 is added. 7 per n, and sorting is applied between 7 and 3. 7 and 3 এর মধ্যে শর্ট অ্যাপ্লাই করাবো। দেন অ্যান্সার উইল বি আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে 3 আর 3 অ্যাসেন্ডিং অর্ডার সাজালে 3 7-এর চেয়ে ছোটো তো আগেই আসবে। যদি এটা 8 হতো তাহলে 7-এর চেয়ে পরেই থাকতো, তাহলে এটা আইদার বিফোর A0 or after A0. It is 3, 7. Now 4 is inserted. Every time one element will be inserted. Now we have to apply the sort between 3, 7 and 4. 4 is inserted into proper place, that is the after 3 and before 7, that in between 3 and 7. So in the past 4 we can see this is 3, 4. These are the list of numbers separated by comma. You can also use space 3, 4, 7. So in this pass the number is sorted. Next 1 is inserted into its proper place. Every time one element will be inserted. 1 is inserted and we'll get the answer plus 5. In 1 is inserted into proper place, that is 1, 3, 4 and 7. Finally 8 is inserted and we get the result, that is the result is that is 1, 3, 4, 7, 8. This is the sorted list and this technique is known as insertion sort. তো এভরি টাইম কেউ আসলো তাকে আমরা ইনসার্শন শর্ট অ্যাপ্লাই করলাম, তাদের মধ্যে ইনসার্শন শর্ট। এই যে পুরো কনসেপ্টটা এটা তোমাকে যে কোনো একটা যখনই ইনসার্শন শর্টের অ্যালগরিদম আসবে পরীক্ষায়, ডিসক্রাইব ইনসার্শন শর্ট অ্যালগরিদম, তখন তোমাকে ফার্স্ট অফ অল কনসেপ্টটা বোঝাতে হবে, তারপর একটা এক্সাম্পল ছোটো যে কোনো নিজের মতো একটা এক্সাম্পল নিয়ে নেবে। এটা পাস 1 এটা স্টার্ট করলে পাস 2, পাস 1 7 ইনসার্টেড, পাস 2 3 ইনসার্ট অ্যাপ্লাই হলো, দেন নেক্সট স্টেপে গিয়ে ওটা ইনসার্টেড হয়ে গেল, পাস 3 তে 4 ইনসার্টেড হলো, শর্টেড হয়ে গেল, নেক্সট 4 ইনসার্টেড হলো, নেক্সট স্টেপে গিয়ে 4 শর্টেড, নেক্সট 1 ইনসার্টেড হলো, 1 শর্টেড হলো, নেক্সট এভরি টাইম 1 এলিমেন্ট ইজ ইনসার্টেড আফটার শর্টিং।
one element is inserted, 8 inserted, then we get the result 1 3 4 7 8. This is not the pass, this is actually result. So there are 5 element, number of pass, that is the number of pass equal to number of elements. So number of pass equal to number of elements. There are 5 elements, so number of pass are 5. So this is the step of insertion sort. যখনই ইনসার্শন শর্টের কোশ্চেন পেপারে থাকবে জাস্ট সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিয়ে অ্যালগোটা বোঝানোর চেষ্টা করবে। এবার আমরা আসছি প্রোগ্রামে, যেটা অ্যালগোরিদমের মেন কনসেপ্ট, যেটা হচ্ছে ফাংশনের। প্রোগ্রাম আমরা পরে করবো সি ল্যাঙ্গুয়েজে, ফাংশন বানাচ্ছি সেটা থ্রু দিয়ে ইউ ক্যান, যদি অ্যালগোরিদম আসে তখন তুমি ফাংশন অ্যালগোরিদমের কনসেপ্টে লিখতে পারো, জাস্ট অ্যালগোরিদমের স্টেপ নাম্বারগুলো বসিয়ে দেবে, ফাংশন থাকলে জাস্ট একটা পুরো ফাংশনের মধ্যে লিখবে। তো অ্যালগোরিদম নাম দিচ্ছি ফাংশন for insertion sort. Parameter is void, the return value, that the parameter is void, and the name of the function is insertion sort. And the parameters, arguments, this is the return type parameter, and this is the function name, and this is the body of the function, that is the arguments. And here we need the array, and we know the array is a collection of similar elements. So there is an array, int, name of the array is a, and this is the space for the array. We can send the elements according to the element. It will find the actual number of the list, int a of space. This is the array symbol, third bracket, this is the array subscript. Now this is the number of array, and we need the number of element, that is int n. N is the number of element. So a is here, a is the name of the array, and n is the number of element. যদি এটা অ্যালগোরিদম হতো তাহলে পরের স্টেপে এটা লিখতে, বাট ফাংশন যেহেতু এটা বুঝেই যাচ্ছি যে অ্যারে, এটা ভেরিয়েবল লিমিটকে বোঝাচ্ছে, এবং ফাংশনটা বডি স্টার্ট হলো। তাহলে যদি অ্যালগো হতো তাহলে স্টেপ 1 হতো। ফাংশন অ্যালগোতে কনভার্ট করা ইজিলি যায়। তো তোমরা এটা পরীক্ষার সময় যদি অ্যালগো আসে বা ফাংশন আসে, নিজেরাই একই কোডকে স্টেপ 1 স্টেপ 2 করে লিখে দিতে পারো। নাও আমরা আসছি লজিকটাতে, অ্যাকচুয়ালি কতবার ঘুরছে। আমরা যদি অ্যালগোটা ভাবি, I equal to initially 1 is sorted, that is the first number is sorted, first number is by default sorted. So we have to check from the 1 to I less than n mean it is n minus 1 actually. I equal to 1, I less than n, and every time element is incremented, I plus plus. So this is the iteration step. Now the checking. First of all, every time we have to insert the element, that is int, the element is, suppose name of the element is element, int element equal to, element is the inserted element equal to a of I. Every time suppose I equal to 1, we know that a of 0 is already sorted, so I equal to 1 থেকে স্টার্ট হলো, যেটাকে নিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করবো। এলিমেন্ট ভেরিয়েবলটা আমরা ইন্ট অ্যাসাইন করা দরকার নেই, কারণ আমরা এখানে যদি আমরা ফাংশনের আগেই আমরা অ্যাসাইন করে নিই ইন্ট এলিমেন্ট, তো এই ফাংশনটা ইন্টিজার টাইপ, কম্পিউটার বুঝতে পেরে যায় যে এটা একটা ইন্টিজার টাইপ। এভরি টাইম যদি অ্যাসাইন করি তাহলে প্রত্যেকবার এটা ডিক্লেয়ার করতে হবে এভরি টাইম। তো একবারই ডিক্লারেশন করে তারপর ডিফাইন করছি আমরা। তো এলিমেন্ট ইকুয়াল টু এ অফ আই, so this is the inserting element, and there is a variable j. J need to be declared j equal to initially I minus 1, because insertion should be possible in between the number, the last element and the previous element, then again it will continue up to 0. তো j equal to I minus 1, যেটা আইটা নিয়েছিলাম 1, তার আগের এলিমেন্টের সাথে আমরা কম্পেয়ার করবো, দুটোর মধ্যে কম্পেয়ার করবো। যদি তারপরে থাকে এটা যেটা কমতে 0 অবধি যাবে। তো I equal to j equal to I minus 1। এবার আমরা এখানে একটা হোয়াইল লুপ নিচ্ছি। হোয়াইল লুপে আমরা একটা কন্ডিশন চেক করবো, যে কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হলে আমরা শপিংগুলো হতে থাকবে। j greater than equal to 0, j ভ্যালু greater than equal to 0 অবধি অ্যালাউ, যদি মাইনাস নেগেটিভে চলে যায় তখন স্টপ করে যাবে। j greater than equal to 0 and logical and, this is logical and, both conditions should be true. This one is true and next one is true. J greater than equal to 0 and e of j, that is the previous element greater than element, যদি e of j greater than element হয়, যে এলিমেন্ট আমরা নিয়েছি, দুটো যদি কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে তাহলে আমরা শপিংয়ে যাব। দ্যাট ইজ a of j plus 1 equal to a of j.
and j is decremented to 1. A of j plus 1 equal to a of j plus 1 equal to a of j. This is the while loop. After the end of the while loop, there is a swapping, that is a of j plus 1 equal to a of j plus 1 equal to, after the end of the while loop, a of j plus 1 equal to element. So this is the final swap, that is a of j plus 1 equal to element. At the end of the for loop, this is the for loop, this is the end, there is the end of the for loop, and after that this is the end of the function. So this is the instruction sorting algorithm or functioning. যদি অ্যালগোরিদম হতো তাহলে স্টেপ 1 স্টেপ 2 এই দুটো এটা এর নাম দিতে, এটা এই ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা দরকার থাকবে না, ডাইরেক্টলি অ্যালগোরিদমের মধ্যে লিখতে পারে স্টেপ 2, এটা স্টেপ 3, এটা স্টেপ 4, স্টেপ 5 অ্যান্ড এন্ড অফ দ্য প্রোগ্রাম, এন্ড অফ দ্য ফাংশন। তো এইভাবে তোমরা ফাংশন অ্যালগোর মধ্যে কনভার্সন করতে পারো। এটা একটা ফাংশন ফর্মেটে আমি লিখেছি, যেখানে নাম দিয়েছি ইনস্ট্রাকশন শর্ট, আর এটার নাম হচ্ছে এ অ্যান্ড নাম্বার অফ এলিমেন্ট এন। এলিমেন্টটা নিচ্ছি একটা ভেরিয়েবল, আর একটা যে ভেরিয়েবল নিচ্ছি, এটাকে আমি সেমিকোলন দিয়ে শেষ করছি। তো এই ফাংশনটার কাজ হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন শর্ট অ্যাপ্লাই করা। দিস ইজ নট এ প্রোগ্রাম, দিস ইজ লাইক এ ফাংশন। এখানে আমরা প্রিন্ট আউট করাচ্ছি না যে শর্টেড এলিমেন্টটা হচ্ছে, তো ইট ইস এ ফাংশন, ইট ইস বেসিক কনসেপ্ট অফ ইনস্ট্রাকশন শর্ট। তো স্টার্ট উইথ i equal to 1 because 0 is initially itself sorted, less than n, the last element is n minus 1. The element is inserted into the variable, a of I is inserted and j is decremented by 1. J greater than equal to 0, the basic condition, j greater than equal to 0 and a of j greater than element, if both are true, then a of j plus 1 equal to a of j, and j is decremented by 1, a of j plus 1 equal to element. This step after the while loop, and this is the end of for loop, and this is the end of function. So this is the basic concept through which we can apply instruction sort. Let us consider the example. তো আমরা এটার উপরে একটা এক্সাম্পল নিই, তাতে আমরা আরও এই অ্যালগোটাকে বোঝাতে পারবো। হোপফুলি তোমরা অ্যালগোটা লিখে ফেলেছো খাতার মধ্যে। তো একটা এক্সাম্পল নিই, যেটা আমরা সিম্পল একটা এক্সাম্পল নিই, যেটা আগে নিয়েছিলাম আমরা 7-3-1। সেই এক্সাম্পলটার উপরেই আমরা 3টে এলিমেন্ট নিয়ে কাজ করছি। 3টে এলিমেন্টের উপর অ্যালগোটাকে আমরা ড্রাই রান করে দেখাচ্ছি যে কীভাবে ইনস্ট্রাকশন শর্টটা কাজ করছে। তো এলিমেন্ট আমরা দেখেছি যে এভরি এলিমেন্ট আমরা এখানে 0 থেকে স্টার্ট করেছি। তো 7-3 a of 1 এটা, and last a of 2, that is 7-3-1. So this is the list of elements 7-3-1. এবার আমাকে এটার উপর শর্ট অ্যাপ্লাই করতে হবে। ইনিশিয়ালি আমরা লজিকটার মধ্যে আসবো। লজিকে i equal to নাম্বার অফ এলিমেন্ট i equal to 1 থেকে স্টার্ট হচ্ছে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি n হচ্ছে 3, নাম্বার অফ এলিমেন্ট n হচ্ছে 3, আর a 0 1 2, the last number of element 1 2 3. So n equal to 3, I start, I equal to 1, I less than 3, and I plus plus. This is the basic for loop. We have to find this sorting depending on this loop structure. So first of all, I equal to 1, and 1 less than, definitely 1 less than 3. So this is starting, and 1 less than equal to 3. This is the condition within the for loop. তো এটা কন্ডিশন কারেক্ট হচ্ছে 3 greater than 1। তোমরা ফর লুপের মধ্যে ঢুকছি। ফর লুপের মধ্যে ঢুকে কি পাচ্ছি আমরা, এলিমেন্ট বলে যেটা নিয়েছি, এলিমেন্ট যে ভেরিয়েবল নিয়েছি, যেটা আমরা আইটেম বলতে পারি, সেটা অ্যাকচুয়ালি a of 0-তে a of i কে রিপ্রেজেন্ট করছে। a of i আমরা এখানে i equal to 1 জানি, তাহলে a of 1 কে রিপ্রেজেন্ট করছে। a of 1 এ আমরা আছি 3, না আমরা সেকেন্ড স্টেপটা 3 থেকে ইনসার্ট করছি, মানে 7 অলরেডি ইনসার্টেড হচ্ছে, 3টার থেকে আমরা এলিমেন্টটা ইনসার্টেশন শুরু হচ্ছে। তো এলিমেন্ট ইকুয়াল টু a of I, that is equal to a of 1 equal to 3, here a of 1 equal to 3। এবার আসবো আমরা জেতে। জে বলে একটা ভেরিয়েবল নিয়েছি, যেটা করেছি i minus 1-এ। তোমরা ডেফিনেটলি যেটা অ্যালগোটা আমি ফাংশনে লিখেছি সেটা আবার খাতায় লিখে নিয়ে তারপর এটা দেখবে, তাহলে আরও বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড করতে সুবিধা হবে। j equal to i minus 1, I is already 1, তো i 1 minus 1 equal to j is 0. Now this is the initial within the for loop. এবার আমরা while loop-এ আসছি। while loop কি বলছে? while loop বলছে যে j greater than equal to 0, yes, j greater than equal to 0, and definitely a of j যেটা পাচ্ছি সেটা কি greater than element। যদি এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করে তবেই আমরা while loop-এর মধ্যে ঢুকতে পারবো। দেখি 0, j 0 এসছে, 0 greater than equal to 0, not greater than but equal to is there, so yes, this is true, and a of j mean a of 0, a of j mean a of 0 greater than element, a of 0 greater than element, 0 mean a of 0 is here 7, so 7 greater than element is here 3, 7 greater than 3, yes, 7 greater than 3, both are yes, so you can easily enter the while loop. Computer will transfer to the control to within the while loop. তো while loop এর মধ্যে এসে গেলাম। যখনই while loop এর মধ্যে এসে গেলাম, while loop এর মধ্যে ইনস্ট্রাকশন আছে। তো যেটা ছিল কি, a of j plus 1 equal to a of j, a of j is initially 0, so a of 0 plus 1 mean that is a of 1, a 0 plus 1 equal to a of 1 equal to a of 0,
জে ভ্যালু 0 আছে, 0 + 1 = 1, এ অফ জে, এ অফ 0, তো এ অফ 0-র ভ্যালুটা এ অফ 1 পেয়ে যাচ্ছি। এ অফ 0 ভ্যালু তো আমরা 7 জানছি, এখানে পেয়েছি 7, তাহলে এখন এ অফ 1-এর নতুন ভ্যালু এসে গেল, এ অফ 1-এর ভ্যালুটা এ অফ 0-র ভ্যালুটা এ অফ 1 পেয়ে গেল, এ অফ দ্যাট ভ্যালু অফ এ অফ 0 ট্রান্সফার টু এ অফ 1, দ্যাট ইজ এ অফ 1 ইজ নাও 7. J is decremented to 1, j minus 1. So j is initial value is there 0, 0 minus 1 equal to 0 minus 1 equal to minus 1. Now we have to check the while loop again. While j mean here minus 1, that is minus 1 greater than equal to 0. No. আমরা জানি কি দুটো কন্ডিশন থাকলে যে কোনো অ্যান্ড সময় একটা কন্ডিশন ফলস হলে নেক্সটটা চেক করার প্রয়োজন হয় না, কম্পিউটার অটোমেটিক নেক্সটটা কাট করে দেয়। তো এটা একটা নো মিন হোয়াইল লুপের মধ্যে ঢুকতে পারছেন। যখনই হোয়াইল লুপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছি, তারপর আমরা আফটার দ্য বডি অফ দ্য হোয়াইল লুপ দেয়ার ইজ এ স্টেটমেন্ট উইদিন দ্য ফল লুপ। তো এটা আমরা ফল লুপের মধ্যে হোয়াইল লুপ মিন নেস্টেড লুপ চলছিল, ফল লুপ মধ্যে হোয়াইল লুপ করছে, হোয়াইল লুপটা শেষ হলে ফল লুপটার কন্ট্রোলটা থেকে যাচ্ছে আবার। তো এটা যে নো হয়েছে মিন আমরা হোয়াইল লুপ এন্ড অফ হোয়াইল, এই হোয়াইল থেকে বেরিয়ে আসছি। হোয়াইল থেকে বেরিয়ে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা স্টেটমেন্ট আছে। স্টেটমেন্টটা কি না, যেখানে আছে আমাদের এ অফ জে প্লাস 1 ইকুয়াল টু এলিমেন্ট, এ অফ জে প্লাস 1 ইকুয়াল টু এলিমেন্ট, যেটা আমরা এখানে পাচ্ছি এলিমেন্ট হিসাবে নিয়েছি। তো এ অফ জে এর মান এখন কত আছে, জে এর -1 আছে। তো এ অফ জে প্লাস 1 মিন -1 + 1 ইকুয়াল টু এলিমেন্ট, এলিমেন্ট ইজ ইনিশিয়ালি কত ধরা হয়েছিল 3, তো এ অফ দ্যাট ইজ এ অফ 0 ইকুয়াল টু 3। তো একটা স্টেপ কমপ্লিট হওয়ার পর যেই আমরা ফল লুপের একটা স্টেপ মানে একটা পাস, ফল লুপটা একটা পাসকে বোঝাচ্ছে, একটা ফল লুপের আই ইকুয়াল টু 1 একটা পাসের জন্য আমরা কি পেলাম, আই ইকুয়াল টু 1 আফটার দ্য আই ইকুয়াল টু 1, আমরা যখন আমরা ফল লুপটা ঘুরে একটা পাস হলো, আফটার পাস 1 আমরা কি পাচ্ছি, আফটার পাস 1 আমরা পাচ্ছি এ অফ 0-তে কী পাচ্ছি আমরা, এ অফ 0-তে দেখতে পাচ্ছি 3, যেটা এ অফ 0-তে ছিল 7 ছিল আগে, আমরা দেখতে পাচ্ছি 7, এখন এটা সোয়াপ হয়ে গেছে, এ অফ 0-তে 3 অ্যান্ড এ অফ 1-এ পেয়েছি আমরা, এ অফ 1-এ আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে 7 আছে। তো দুটো এলিমেন্টের মধ্যেই শর্ট অ্যাপ্লাই হয়েছে, এ অফ 2টা এখনও রিচেবল হয়নি কারণ আমরা ইনসার্ট করিনি। সো দিস ইজ দ্য বেসিক কনসেপ্ট অফ আই ইকুয়াল টু 1। নাও আবার আমরা চেক করবো। তো এই ড্রাই রানটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আমাদের ড্রাই রান যদি আমরা নিজেরা প্রোগ্রামটাকে ম্যানুয়ালি না করি তাহলে আমরা কনসেপ্টটাকে ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবো না। তো এখন আফটার পাস 1 কী পেলাম আমরা, এটা 3 পেয়েছি, এটা 7 পেয়েছি, এটা 1, যেটা 1 অলরেডি ছিল, যেরকম ছিল সেরকম ছিল। এখন নতুন এলিমেন্টসটা এসে গেছে 3, 7, 1। এবার আই ইজ ইনক্রিমেন্টেড 2, আমরা জানি যখনই ফল লুপের বডি ইনস্ট্রাকশন শেষ হয়ে যায় তখন আইটা ইনক্রিমেন্টেড হয় নেক্সট স্টেপের জন্য। আই ইজ নাও 2, যখন আই 2 পেলো কম্পিউটার তো চেক করবে 2 less than 3, yes, because number of element is 3, 2 less than 3, yes, that's okay, you can enter the body of the for loop. এবার আমরা বডি অফ দ্য ফল লুপের প্রথমেই স্টেপে আমরা দেখেছি একটা এলিমেন্ট বলে একটা ভেরিয়েবল আছে যেটা অ্যাসাইন হচ্ছে এ অফ আই দিয়ে, দ্যাট ইজ ইনিশিয়ালি অ্যাসাইন উইথ এ অফ আই, এ অফ আই মিন এ অফ 2 অ্যান্ড উই নো দ্য এ অফ 2 ইজ দ্য ইনসার্টিং এলিমেন্ট, যে এলিমেন্টটা আমরা ইনসার্ট করবো টু বি ইনসার্টেড, দ্যাট ইজ 1, এ অফ 2 ইজ নাও 1। এবার আসছি আমরা জেতে, যে বলে যে ভেরিয়েবলটা আমরা নিয়েছিলাম সেটা নিয়েছিলাম আই এর থেকে একটা কম নাম্বার, মিন আই যদি 2 হয় তাহলে যে হবে সেটা 1, দ্য পজিশন, দিস ইজ দ্য পজিশন। এবার এন্টার করছি হোয়াইল লুপে, কম্পিউটার জিজ্ঞেস করছে হোয়াইল মিন জে, দ্যাট ইজ জে, আমরা যেটার একদম ডাইরেক্ট ভ্যালু বসেছে যে হিসাবে লিখছি না, জে গ্রেটার দেন 0 মিন 1 গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 0, ইয়েস 1 গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 0 অ্যান্ড এটা ট্রু হলো, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য এলিমেন্টস এ অফ জে মিন এ অফ 1, j is 1, so a of 1 is here 7, a of 1 is 7, আমরা ওই স্টেপটা করছি না যেখানে ভ্যালু ডাইরেক্টলি বসিয়ে দিচ্ছি আমরা ম্যানুয়ালি মুখে মুখে ক্যালকুলেট করে, j is 1, so a of 1 is 7 greater than element is here 1, 7 greater than element, yes, both are true, then when both are true you can easily enter within the while loopের মধ্যে আমি এন্টার করছি, এন্টার করে কি পাচ্ছি না পাচ্ছি a of j plus 1, j is 1, j plus 1 means a of 2, a of 2 equal to a of j plus 1 equal to a of j, meaning a of 2 is the value of a of 1, a of 1 এর কত ভ্যালু হচ্ছে 7, তো a of 2 তে আমরা 7 কে পেয়ে গেলাম, তো a of 2 is copied the value of a of 1. Now j is decremented, j is initially is 1, so j is decremented to 0. তো একটা হোয়াইল লুপের ইটারেশন স্টেপ হলো। এবার আবার হোয়াইল লুপের মধ্যে ঢুকছি কারণ হোয়াইল লুপটা যতক্ষণ অবধি ফলস হচ্ছে এটা চলতে থাকবে, এটা হোয়াইল আবার চেক করছে জে ইজ নাও 0 গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 0, ইয়েস ট্রু, and the element that is the here that is the a of j, j is now 0,
Now a of j mean 0, a of 0 mean 3, a of j mean 3. Here 3 and 3 greater than equal to element. Yes, element is 1 because element is the value to be inserted. 3 greater than equal to 1. Yes, both are true. 0 greater than equal to 0, 0 equal to 0, and 3 greater than equal to 1. Both are true. Then you can enter the body of the for loop, that is the while loop. So a of j plus 1, j is here, now j is 0. So 0 plus 1 is 1, a of 1 equal to a of 0. And a of 0 এখান থেকে আমরা কত পাচ্ছি? a of 0 হচ্ছে 3, মানে a of 1 এর ভ্যালুটা হয়ে গেল a of 3, সঙ্গে সঙ্গে যেটা কমে গেল একটা, যেটা 0 ছিল 0 থেকে হয়ে গেল -1। আমরা জানি যখনই এটা মাইনাসে চলে আসবে তখন হোয়াইল লুপের যে কন্ডিশনটা আমরা সেট করেছি, যেখানে লেখা আছে হোয়াইল জে গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 0, মানে যে -1 হয়ে গেছে, গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 0 নয়, তো নো হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা নেক্সট কন্ডিশনও চেক করছি না, হোয়াইল লুপ থেকে বেরিয়ে আসছি। আমরা জানি যে হোয়াইল লুপ থেকে বেরিয়ে আসার পর একটা স্টেটমেন্ট আছে, যেটা আমার শপিংয়ের লাস্ট স্টেটমেন্ট আছে, যেটা হচ্ছে এ অফ জে প্লাস 1 ইকুয়াল টু এলিমেন্ট, এ অফ জে প্লাস 1 ইকুয়াল টু এলিমেন্ট। এ অফ জে এখন আমাদের জানি জে অফটা সবসময় ফাইনালি -1 গিয়ে স্টপ হবে, মানে -1 যদি স্টপ হয় তাহলে এ অফ -1 প্লাস 1 0 ইকুয়াল টু এলিমেন্ট। এলিমেন্ট আমরা কত পাচ্ছি? এলিমেন্ট আমরা পাচ্ছি এখানে 1, তো এ অফ 0তে 1 এসে যাচ্ছে। এবার এসছে আইটা বেড়ে গেছে, তো এই আই স্টেপটা কমপ্লিট। এই স্টেপটা যখনই কমপ্লিট হলো আমরা কি পাচ্ছি? আফটার পাস টুতে আমরা কি পাচ্ছি? আফটার পাস টু যখনই কমপ্লিটেড হবে, ইনিশিয়ালি নাম্বারটা নিয়ে পাস 1 পাচ্ছি, পাস 1 থেকে পাস 2 পাচ্ছি। যখন আমরা পাস 2 কমপ্লিট হচ্ছে তখন আমরা কি পাচ্ছি? পাস 2 যখনই কমপ্লিট হচ্ছে তখন আমরা রেজাল্টটা দেখতে পাচ্ছি, এখানে এ অফ 0-র ভ্যালু 1 আছে, দ্যাট ইজ এ অফ 0-র ভ্যালু আমরা 1 পাচ্ছি। এ অফ 1-এর ভ্যালু আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, এ অফ 1-এর ভ্যালু এখান থেকে পেয়েছি আমরা 3। তো যেটা আমরা যেভাবে পাবো সেগুলো লিখবো। এ অফ 2-তে আমরা দেখতে পাচ্ছি 7। তো আমাদের স্টেপগুলোই আমাদের ভ্যালুগুলোকে বলে দেবে। তাহলে এ অফ 0-তে আমরা পাচ্ছি 1, এ অফ 1-এ পাচ্ছি আমরা 3, আর এ অফ 2-তে পাচ্ছি আমরা 7। তো এটা আমরা 1 3 7 পেয়েছি, আর কোনো এলিমেন্ট নেই। এবার আইটা বেড়ে গেছে। এখন আইটা এখন যদি এটা স্টেপটা কমপ্লিট, তাহলে আমরা কমপ্লিট হওয়ার পর আফটার পাস 2 হওয়ার পর কী পেলাম? তো আমরা আপনার পাস 2 হওয়ার পর এখন যে এলিমেন্টসগুলো পেলাম, পাস 2 হওয়ার পর পেলাম আমরা এখানে যে পাস 2টা হওয়ার পর আমরা পেলাম 1 3 7। নাও আই ইজ ইনক্রিমেন্টেড টু 3। কন্ডিশন আছে যে আই 3 লেস দেন এন, নো। সো হোয়াইল লুপটা ফলস। আমরা জানি যখন মাস্টার লুপ কন্ট্রোলটা শেষ হয় তখন পুরো প্রোগ্রামটা এন্ড হয়ে যাচ্ছে আমাদের এখানে। তো 3 লেস দেন 3 নো, তো এলিমেন্টটা শর্টেড। সো শর্টেড লিস্টটা আমরা লিখে দিচ্ছি। শর্টেড লিস্ট আমরা যদি প্রিন্ট করাতাম তো ওখানে শর্টেড লিস্টটা পেয়ে যেতাম, আই ইকুয়াল টু 0, আই লেস দেন এন মাইনাস 1 লেস দেন এন করে আই প্লাস প্লাস করে যদি প্রিন্ট করতাম, প্রিন্টে % অফ আই, তাহলে আমরা শর্টেড লিস্টে পেতাম 1 3 7। সো দিস ইজ দ্য ইনসার্শন সর্টিং কনসেপ্ট। তো ইনসার্শন সর্টিং যখনই আমরা বোঝার চেষ্টা করব তখন আমরা প্রত্যেকটা স্টেপ, বেসিক কনসেপ্ট, নর্মাল এক্সাম্পল, র এক্সাম্পল, then the programming concept, algorithmic concept, then dry run concept, that technical run program, technical example, just specifying every step. So this is the insertion sort. Now I am going to discuss the complexity. This is the last stage of the sorting. Every sort must have some complexity features. So this is the insertion sorting concept. The first one is insertion sorting time complexity. So first time complexity is, there are 3 cases are there. One is best case, another is average case, the best case. The first one is best case. The best case time complexity is the order of n. Order of n. The best case time complexity is order of n. Why it is order of n? If the inputs of the array আর অলরেডি সর্টেড, মিন সব কিছু অলরেডি সর্টেড আছে, তার মানে কি একবার যদি চেক করা হয় দ্যাট ইজ অলরেডি সর্টেড, ইন দ্য ইনপুট অফ দ্য অ্যারে আর অলরেডি সর্টেড, দেন দিস কেস ইজ অ্যাপিয়ার, or there is O mean order of n. This is the time complexity of best case. All elements are sorted, so we need to check the number of elements, the number of steps n, so it will skip the other swapping procedure or other things. It will check the time complexity, that is order of n. So this is the best case, all numbers are sorted. Next one is the best case. Now next one is worst case and average case. So next one is worst case, and that is the worst case and average case. ওয়ার্স্ট কেস মিন কি, শর্টেড যে নাম্বারগুলো আমরা শর্টেড করে দিয়েছিলাম, যেরকম একটু আগে আমরা দেখলাম 7 3 1, যেটা ডিসেন্ডিং অর্ডারে আছে সেটাকে পুরোপুরি অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে করতে হবে, দ্যাট ইজ ওয়ার্স্ট কেস। অ্যাভারেজ কেস মিন কি, নাম্বারগুলো মিলিয়ে মিশিয়ে আছে, তো ইউ হ্যাভ টু শর্ট দেম। নাও
all these cases to be compared. Every time we need to compare the elements. So every time we need to compare the element. The first type iterations, in the first iteration there is a how many type comparison? In the first iteration there is a one comparison. We need to calculate the number of comparison. In the first case there is a one comparison. Second case there is a two comparison. Number of element is incremented. Next 3 and dot dot. The last case there is a n minus 1 comparison. This is the number of comparison. All time number of comparison are added. So we get the total time complexity 1 plus 2 plus 3 dot dot n minus 1. So this is the total time complexity. Now we have to calculate the series. We know this is the sum of natural numbers. So this is n number of n minus 1 is the element. We know the formula n into n plus 1 by 2. That is n is n minus 1, n into n plus 1 by 2. That is n minus 1 into n by 2 and the n square by 2 minus n. Here highest power of n is square. So order time complexity is here time complexity is order of n square. That is the value of order of n square. তো এইভাবে আমরা ইনসার্শন শর্টে টাইম কমপ্লেক্সিটি ক্যালকুলেট করি। এটা বেস্ট কেসে আমরা পাচ্ছি অর্ডার অফ এন, কেন কি নাম্বার ইজ অলরেডি শর্টেড। অ্যান্ড ওয়ার্ডস কেস অ্যান্ড অ্যাভারেজ কেস কনসেপ্টটা বলেছি। ওয়ার্ডস কেস মিন অল এলিমেন্ট যেটা দেওয়া শর্টেড করতে হবে, যেটা উল্টো দিকে দেওয়া আছে পুরোপুরি আমাকে রিভার্স করে শর্টেড মানে 731-137 করতে হবে। এভারেজ কেস মিন ধরো 713 আছে, এইভাবে কিছু এলিমেন্টস এদিক ওদিক আছে এভারেজ কেস। অল কেসেস নাম্বার অফ কম্পারিজন ইজ 1 ফার্স্ট ইন দ্য পাস্ট পাস there is comparison 1, second pass there is a comparison 2, third pass and so on. And this is the formula of n into n minus n into n plus 1 by 2. N is here n minus 1, n minus 1 plus 1 by 2, the 1 plus n into n minus 2, that is n square by 2 minus n by 2, and the time complexity is order of n square. So this is the basic concept through which we can implement instances sort and their time complexity. Thank you.